وفی الحدیث لمحۃ الی وحدۃ الوجود، کہتے ہیں اس حدیث میں اشارہ ہے وحدۃ الوجود کی طرف. اور وحدۃ الوجود میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک وحدۃ الوجود کا جو معنی ہے وہ وحدۃ الوجود ہے. شمائم امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے، شمائم امدادیہ کا صفحہ نمبر 33. یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 33 ہے. صفحہ نمبر 33 پر وہ لکھتے ہیں مسئلہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الموجود. یہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الموجود. اور صفحہ نمبر 31 پر ایک سائل نے بھی ان سے سوال کیا کہ وحدۃ الوجود و وحدۃ الموجود، وحدۃ الوجود اور وحدۃ الموجود. اور نثار احمد خان فتحی صاحب کے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ وحدۃ الموجود کے قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، کائنات، اشیاء کائنات یہ اللہ ہے. اب انور شاہ کشمیری صاحب یہ بات کہنے کے بعد کہ اس حدیث میں وحدۃ الوجود کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مَشَائِخُنَا مُولِعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إِلَى زَمَنِ الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِمُتَشَدِّدٍ فِيهَا. ہمارے شیوخ اکابرین دیوبند، ہمارے اکابر جو ہیں وہ شاہ عبد العزیز دہلوی کے زمانہ تک اس مسئلہ کے بڑے دلدادہ تھے، اس مسئلہ کو تسلیم کرنے والے تھے. میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، تسلیم تو کرنے والا ہوں، متشدد نہیں. آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 429 پر اذا صح للشجرۃ ان ينادي فيها بأني انا اللہ، کہتے ہیں جب یہ بات صحیح ثابت ہے کہ درخت میں اللہ پکارا ہے کہ میں اللہ ہوں، فما بال المتقرب بالنوافل الا يكون الله سمعه وبصره، تو پھر یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو نوافل سے اس کا قرب حاصل کرے، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اللہ بن جائیں. وَإِنَّ ابْنَ آدَمَ الَّذِي خُلِقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ بِأَدْوَنَ مِنْ شَجَرَةِ مُوسَىٰ، وہ انسان جو اللہ کی شکل پہ پیدا کیا گیا ہے وہ کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے کم تر نہیں. اگر موسیٰ کے درخت میں اللہ آ سکتا ہے تو انسان کے درخت میں بھی بلا اولیٰ اللہ آ سکتا ہے. یہ فیض الباری ہے، اور فیض الباری کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے. میں اس بات پر حیران ہوں کہ جناب انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، سارا کچھ کہہ بھی گئے اور کہتے ہیں متشدد نہیں. نہ جانے تشدد کیا ہے اور کیا چیز ہوگی تشدد. گزشتہ حوالوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس مسئلہ پر لکھی ہیں. اب تھانوی صاحب نے اس مسئلہ پر کیا لکھا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق، یہ جناب اشرف علی تھانوی صاحب تقلیدی دیوبندی جو سرخیر ہیں آل دیوبند کے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات کو نقل کیا. وہ نقل کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ایک شخص نے مسئلہ وحدت الموجود کا سوال کیا. فرمایا، اس نے فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہ یہ مسئلہ حق و صحیح مطابق للواقع ہے، واقعہ کے مطابق یہ مسئلہ ہے، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں. معتقد علیہ تمام مشائخ کا ہے، تمام مشائخ جو ہے وہ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں، مگر قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے. قال و اقرار کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، عوام جو ہے، عام علماء جو ہے وہ اس کا معنی سمجھ نہیں پائیں گے. قال و اقرار نہیں، البتہ حال و تصدیق ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی، یہ واقعے کے مطابق ہے.
इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक की ये हिकायत नंबर 10 है। इसके अलावा निसार अहमद फती साहब, जिनका हवाला मैं आगाज में दे चुका हूँ, अपनी किताब आईना सुलूक सफा नंबर 108 पर लिखते हैं कि जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब वो कहते हैं कि ये मसला सही है, हक है, तमाम मशाइख इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन फ़हम अवाम की वजह से कि अवाम इसको समझ ना पाएंगे, इसलिए इसको बयान नहीं किया जाएगा। वो शरीयत जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, अल्लाह कहते हैं वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ये रोशन दलाइल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैलुहा कनहारिहा, इस दीन की रोशन, इस दीन की तारीख रात रोशन दिन की तरह है, इसमें कोई चीज टेढ़ी नहीं, हर चीज रोशन है, वजाहत के साथ है, खुली है। ये दीन तमाम लोगों के लिए यकसा है। इस दीन में ऐसी कोई बात नहीं कि जो अवाम के लिए ना हो। ये दीन तो अवाम के लिए है, उन जाहिलों, उन उम्मियों के लिए है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला, उम्मियों और जाहिलों के लिए है, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए है। लेकिन इसके बरअक्स ये कहते हैं अवाम के सामने ये चीजें बयान नहीं की जाएंगी। क्यों? कि अवाम इनकी इन चीजों को, इनके अकायद को कबूल नहीं करेंगे कि जो इनका यकीदा है कायनात की हर चीज अल्लाह है, हर वजूद अल्लाह है, अल्लाह कायन है, अल्लाह कायनात के पैदा करने से पहले ऐन कायनात था, और कायनात अल्लाह ताला का वजूद और अल्लाह ताला कायनात, अलियाज़ु बिल्लाह। उसके बाद जनाब अशरफ अली थानवी साहब का एक और हवाला सुनिए। सामईन मोहतरम, ये मैं आपके सामने गैर मुस्लिम फिरका के अकायद और नजरियात बयान नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप को अहले सुन्नत लिखते और कहलवाते हैं, जो अकीद के ठेकेदार हैं, जो तौहीद के ठेकेदार हैं, जो अकीदा तौहीद का हलक से ऊपर ऊपर इकरार करते हैं, इजहार करते हैं, लेकिन हलक से नीचे वो इस अकीदा की खुद बखियां उधेड़ रहे हैं। जनाब अशरफ अली थानवी साहब इमदादुल मुश्ताक है, हिकायत नंबर 191 में 191 में कहते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा, मैं मदीना में मस्जिद कुबा की जियारत को गया तो एक आदमी को देखा कि मस्जिद के अंदर इबादत में मशगूल। जब जियारत से फारिग होकर मैं बाहर आया और जूता पहनने का कसद किया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब बयान करते हैं कि मैं मदीना ज़ियारत के लिए गया और ज़ियारत और इबादत से फारिग होकर मैं जब बाहर आया, जूता पहनने लगा, तो सुना एक शख्स कहता है या अल्लाह या मौजूद, ऐ अल्लाह जो मौजूद है, और दूसरा जो बैरून मस्जिद था कहता था बल फी कुल्लिल वजूद, कि अल्लाह हर वजूद में है। इसको सुनकर मुझ पर एक कैफियत तारी हुई, अल-अयाद बिल्लाह। आप ये सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझ पर ये सुनकर कैफियत तारी हो गई जब उसने कहा बल फी कुल्लिल वजूद, कि अल्लाह तो हर वजूद में मौजूद है, हर वजूद में है। अब थानवी साहब का एक और हवाला सुनिए। थानवी साहब अपने उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो सैयदुत ताइफा है, देवबंदी ग्रोह के, तकलीदियों के, आले देवबंद के सरखैर हैं, सरदार हैं, और देवबंद के अकादरीन जनाब कासिम ननोतवी साहब, जनाब रशीद अहमद गंगोई साहब, जनाब मौलाना याकूब ननोतवी साहब, जनाब अहमद हसन अमरोही साहब, जनाब अशरफ अली थानवी साहब, ये तमाम जो है ये मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के, और ये सैयद ताइफा देवबंद हैं, देवबंदी ग्रोह के ये सरदार और सरखैर हैं। उनका मलफूज नकल करते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं एक मवाहिद, एक वजूदिया, एक तौहीद वजूदी कि हर चीज अल्लाह है। उस पर लोगों ने इतराज किया कि आप कहते हैं कायनात की हर चीज अल्लाह है, तो जब